जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 5 यूनिट 4 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा 100% एग्जाम आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छे पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अणाई एवं ता सहित एग्जाम भी पाखी आसला पिलाने जो मानकर कि विक्रमदेव यूनिवर्सिटी अच्छे पिलाने एवं ता सहित आउ तर कलाहांडी यूनिवर्सिटी अच्छे पिलाने एवं ता सहित विक्रमदेव यूनिवर्सिटी एग्जाम हो सारा पर पिलाने 2-3 दिन बा 10 दिन पर आउ जिते सब रहीगला विश्वविद्यालय से मानकर पिलाने एग्जाम होगा लगे से पिलाने आपण पाखे कम समय अच्छी से कम समय को पिलाने आपण मैंने वेस्ट करूँ ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अणाई एवं ता सहित जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर पर आसबे ताहले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना एवं अधिक पिलाने ए वीडियो को आपण फ्रेंड्स को शेयर करंतु देखिबा भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रारंभिक आरंभ जाक जाए प्रारंभिक मीन्स आरंभ शुरुआत जाक जाए इतिहास और गठन संबंध आलोचना करो एगेन कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस अबाउट अर्ली हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने जमार मिस करबे ना एवं ता सहित जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर बाछंती ताले सब्सक्राइब करबे एवं ता सहित ए वीडियो पिलाने जमारू मिस करबे ना प्रथम रु शेष पर्यंत वाच करेंगे देन जाइए पिलाने आपन किसी बुझीपारे और पिलाने बुझीक लिखले आपन को मार्क अधिक आसी है 19वीं शताब्दीर शेष भागरे भारत एक नूतन राजनैतिक जागरण देखादेला 19वीं पिलाने एठार कह 19वीं शताब्दीर लास्ट भागरे भारत में गोटे नूतन राजनैतिक जागरण मीन्स सुधार करवा जागरण मीन्स किसी जागरण राजनैतिक क्षेत्र पिलाने किसी डेभलप करवा नूतन राजनैतिक जागरण देखादेला बोली कह जाउची इंग्रेज शासनर दीर्घ समय धरी शोषण और अन्याय भारतीय असंतुष्ट कालातिपात करुले एठार कह जाउची पिलाने इंग्रेज शासन मीन्स जो समय कि इंग्रेज माने भारत शासन करते से समय रे पूरा दीर्घ समय धरिक पिलाने भारतीय लोक मान शोषण करते से भारतीय लोक मान अन्याय बंचापी देउथिले एवं भारतीय लोक मान जो मानते से माने केबे भी भल भाव रोनुले असंतुष्ट जीवन सारा बिताउथिले बोली कह जाउची एही समय रे एक एमिति राजनैतिक मंचर आवश्यकता अनुभव करागला यही समय पिलाने गोटे राजनैतिक क्षेत्र में एमिति मंच तैयारी है जहाँकि से मान क्षेत्र में संपूर्ण मात्रा सुधार है पारिब जहाँ कह जाए सुधार हो पार जहाँ भारतीय लोकों अभिलाष जहाँ लालसा जहाँ अच्छे पाइबार इच्छा से सब पाइबे और जहाँ रहीगला आशा ता भी पाइबे और ता सहित जहाँ सब अधिकार अच्छी से अधिकार गुड़ी को ब्रिटिश शासन सम्मुख में प्रकाश करें ब्रिटिश माने शासन करते से सम्मुखें पाखरे अभिलाषा आशा जिते सब अधिकार अच्छी से सबको प्रतिपादन कर प्रकाश करें इंग्रेज मान पाखरे नेक्स्ट एबे देखिए भारतीय जातीय कांग्रेस गठन यह पिलाने बारंबार एक क्वेश्चन पचार था 1 मार्क के पचार और सहित 2 मार्क के पचार पिलाने जो मारी मिस करेंगे ना 1885 मसीह देखिए एठारे 1885 मसीह डिसेम्बर मास 28 तारिख रे जातीय कांग्रेस अच्छे ताहा गठित है क्या द्वारा कहले पिलाने गोटे हेले इंग्रेज सरकार गोटे हेले इंग्रेज सरकार तांको ना हो पिलाने आलान ऑक्टावियन ह्यूम पिलाने एठार बुझे आलान ऑक्टावियन ह्यूम आंकर पिलाने 2 मार्क के पचारि पारे आंकर ना लिखिदे पिलाने आपन को ताको एक्सप्लेन करबा पड़ो देखु आलान ऑक्टावियन ह्यूम किए पिलाने जण होची इंग्रेज सरकारी पदरे जे कि शासन करता है जे कि अधिकार सिविल सर्विस मीन्स गोटे सेवा अधिकार पिलाने ये जे थिले आलान ऑक्टावियन तांके भाभी भारत जिते सब लोक मैंने अच्छा से लोक मानकर अन्याय होची दुर्नीति होची से मानको पूरा समानता नाई से माने खावा मिलूना से माने असंतुष्ट होती
ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଗୋଟିଏ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ସରକାରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବେ, ଅବସର ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯାଇଥିବ, ସେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବେ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିକରି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ବା ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଥିଲେ କି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ହିଁ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଏହା ବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଏହାର ମିନ୍ସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଗଠନ ହେଲା, ସେହି ଗଠନର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ କହିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ 72 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଓ ଜଣେ ଦଳିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 72 ଜଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ, ଏଠାରେ 72 ଜଣ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ। ସେଇ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦଳିତ ମିନ୍ସ ପଛୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଛୁଆ ଲୋକ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସଭା ଦେଖିବା, ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ଶାଳା ନାମକ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସଭା ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ କଂଗ୍ରେସର କିଏ ସଭା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଭା ଗୋକୁଳ ଦାସ ଯେ ଥିଲେ, ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ଶାଳା ନାମକ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ଶାଳା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ଯାହା ଅଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର, ସେହି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେହି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତର ସାମାଜିକ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ଶାସନର ଭାଗିଦାରୀ ଓ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅବସର। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ତାଙ୍କେ ଭାବିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ସେହି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଶାସନରେ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଯିଏ ବି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅବସର ମିନ୍ସ ଅଧିକ ମୌକା ମିଳିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅବସର ମିନ୍ସ ମୌକା ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିନ୍ସ ଭାରତୀୟ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, সেই কংগ্রেসর মুখ্য উদ্দেশ্য কোণ পিলানে বা গঠন হেলা, সেই গঠন হয়ে সারা পরে কোণ উদ্দেশ্য কোণ অছি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসর উদ্দেশ্য কোণ তাহা তৈরি তো হয়ে গলা, উদ্দেশ্য তো কিছু রহব না। তা উদ্দেশ্য মিন্স লোক মানকর যা যা দাবি অছি, লোক মানে যে কি ভাল ভাবে রহি পারু নাহান্তি এবং লোক মানকর যা অন্যায় হচ্ছে সেই সবু পিলানে দুর্নীতিরু মুক্ত করে দেবা এবং লোক মানকর ন্যায় দেবা, তাহা হচ্ছে পিলানে এহা গঠনর দাবি। এহা হি ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା। ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଭାବିନ କି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ, ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ সেই শাসন ব্যবস্থাରେ সংস্কার আনিবা। সংস্কার মিন্স বুঝন্তু পিলানে সুধার আনিবা, সংস্কার মিন্স সুধার আনিবা।
ଯାହା ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଶାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଶାସକ ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଶାସକ କୁହାଯାଏ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଶାସକ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଯାହା ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଯିଏକି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିବେ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଧିକାର ଯୋଗାଇବା ଦାବି ସହ ସବୁ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଓ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମିନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେସବୁ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଅଧିକାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ସବୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ଟଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାଗ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚରିତ୍ର। ଆରମ୍ଭରୁ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ମିନ୍ସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହେଲା ସେଇ ଗଠନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ତରିକା, କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ এই কোশ্চেন্রে পিলানে এই কোশ্চেন্রে যেতে সব পয়েন্ট আসলা না পয়েন্ট দেখন্তু গঠনর উদ্দেশ্য ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚରିତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଭୂମିକା ଏହା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଘୋଷିଦେବେ ବା ମନେ ରଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା ମିନ୍ସ ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଅଛି সেই বিষয়ে যা লেখা যাই তাহা কুযায় সব পয়েন্ট মানে সবজেক্ট ওয়াইজ যা লেখা যাই পিলানে তাহাকে হলা গঠনর উদ্দেশ্য, তাহাকে পিলানে নিজ ভাষারে লেখিবে, নিজ আপন কেমিতি বুঝিলে কিপরি লেখিবে যে কি এক্সামিনার থাই তাঙ্কে খাতা চেক করিবে। গঠনর উদ্দেশ্য বিষয়ে পিলানে এ হচ্ছে মেন পয়েন্ট, তাঙ্ক বিষয়ে বা তা বিষয়ে ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ହେଲା ନିଜ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣେ ବା ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି ହେଲେ ତାହେଲେ ନିଜ ଭାଷା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ତାହା ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ କି ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ ଏବଂ ଯିଏକି ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ସେଇ ଯିଏକି ଶାସନ ବା ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ତାଙ୍କେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚରିତ୍ର ମିନ୍ସ ଆରମ୍ଭର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା? କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବା କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ପରେ ମିନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏକ ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ,
ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏହା ବୁଝିବେ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ପାଇବେ ନରମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା, এই ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ କ'ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୁଝେଇଦେବି, ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦାରବାଦୀ ଯିଏକି ଉଦାରବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତୀୟ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଭାବିଥିଲେ କି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାହାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ହରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ମିନ୍ସ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ହିଁ ଏସବୁକୁ ବା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ନରମପନ୍ଥୀ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରି ପୁରା ଯାହା ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଚରମପନ୍ଥୀ ମିନ୍ସ ତାର ଅଲଗା, ତାହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିନ୍ସ ଉଗ୍ର ହିସାବରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ବୁଝେଇଦେବି ମିନ୍ସ ହିଂସା ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଉଗ୍ର ମିନ୍ସ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯିବା, ପୁରା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବା ଏବଂ କହିବା କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦରକାର ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ ମିନ୍ସ ହିଂସା ଭାବ କରି ମିନ୍ସ ଉଗ୍ର ହିସାବରେ ଯାଇକିନା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ। ନରମପନ୍ଥୀ ମିନ୍ସ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବା ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ନରମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନରମପନ୍ଥୀ ବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ମିନ୍ସ କେତେଜଣ ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ମିନ୍ସ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବ୍ରିଟିଶ ଯିଏକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ସେ ଶାସନ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷପନ୍ଥୀ ମତ ବିକଶିତ ହେବାର ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ଯାଉଛି ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାର ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷପନ୍ଥୀ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଚରମପନ୍ଥୀ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚରମପନ୍ଥୀ ମିନ୍ସ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଥିଲେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏହା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଲେ ବା ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଆଗେଇ ହେବା ଦରକାର, କର ବା ମର ବା ମିନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଚରମପନ୍ଥୀ ମିନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷପନ୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଦଳକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପଥରେ ନେଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାରେ ରାସ୍ତାରେ ନେଲେ, ରାସ୍ତାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମିନ୍ସ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ଓ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ। ଏହାର ପିଲାମାନେ 100%ରୁ 100% ଏହାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି କ'ଣ କରିବାରେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାହାକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଏବଂ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଥିଲେ ଇଂରେଜର ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଜଣେ ICS ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ICS ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ICS ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଅଫିସର ଥିଲେ ବି
ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଉଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ନ ଦେଖିପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ଗଠନ କରିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାନତା ପାଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍, ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯିଏକି ICS ଅଫିସର ଥିଲେ, ICS ଅଫିସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଭାରତ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ, ଯିଏକି ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଛୁଆମାନେ, ସେଇମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘବଦ୍ଧ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂଘବଦ୍ଧ ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ମିନ୍ସ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି A.O. ହ୍ୟୁମ୍, ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ସେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ। ଏହା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପଚାରିବ, ମନେ ରଖିବେ A.O. ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିବାରେ 100% ପଚାରିବ। ସେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଅବସର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯିଏ ଥିଲେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୌକା ଦିଆଯାଉ, ଅବସର ମିନ୍ସ ମୌକା ବା ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଚୟନର ମୂଳ କାରଣ, ସମୟ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଚୟନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା। ମିନ୍ସ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସମୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଚୟନର ମୂଳ। କଂଗ୍ରେସ ସଭା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ, ଏଠାରେ ବୁଝିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସଭା ଯାହା ହେଲା ତାହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କାହିଁକି ହେଲା ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଏହା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବାରିଷ୍ଟର ବା ଓକିଲମାନେ, ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ବା ଓକିଲମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିବକ୍ତା, ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଅଧିବକ୍ତା ଓ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଅଧିବକ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବା କିଏ ବାରିଷ୍ଟର, ଅଧିବକ୍ତା ଓ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ବା ଯୋଗଦାନ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯୋଗଦାନରେ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତାର ଚେଷ୍ଟା। ମିନ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମିନ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ବା ଯେତେ ସବୁ କାଷ୍ଟ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ଭାରତରେ, ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେଇ ସବୁ ଜାତିକୁ ଏକତା ମିନ୍ସ ସେଇ ସବୁ ଜାତିକୁ ଏକ କରିଦେବା। ଏକ କଲେ ହିଁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରୁ ବା କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତା ଆରମ୍ଭରୁ ହିନ୍ଦୁ ଯେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁସଲିମ ଯେ ଥିଲେ ମୁସଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତି ଅଛି, ସେଇ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି, ଏଠାରେ ସରଳ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆଉ ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ରହିଗଲା ସେଇ ସବୁ ଜାତିକୁ ଏକ କରିବା। ଏକ କରି ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଉଦ୍ଭାବିତ କରିବାରେ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଏକ କରି ଜାତୀୟ ଚେତନା ମିନ୍ସ ଭାରତ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବେ, ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସମାନତା ପାଇବେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏସବୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନେତା। ପ୍ରଥମରୁ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁସରେ କି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ସମୟରୁ କିଏ ନେତା ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନେତା ଭାବେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅଭିମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 100% ଏହା ପଚାରିପାରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଗରିବ ଦେଶ ଉପରେ ନିଜ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସେହି ଦେଶରୁ ପିଲାମାନେ ସେହି ଦେଶର ଧନ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲା, ନିଜ ଦେଶକୁ ବହି କରି ନେଇଗଲା। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଥିଲା
ଡ୍ରେନ୍ ଥିଓରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ତାଙ୍କେ କଂଗ୍ରେସର ଆରମ୍ଭରୁ ନେତା ଭାବେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ, ଭାରତ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ବୁଝିବେ ପିଲାମାନେ, ଟଙ୍କା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଗଲା, ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଗଲା, ଟଙ୍କା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଗଲା ସେଇ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଶୋଷଣ କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଅଭିମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା ତୀବ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ, ଏସ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟୁ ଆୟର, ବୋରାହୁଦ୍ଦିନ ତାଜିବ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ, ଏସ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟାର, ବୋରାହୁଦ୍ଦିନ ତାଜିବ ଏହାର ଆରମ୍ଭିକ ନେତା ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନେତା, ଏହା ହେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏସ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଥିଲେ ବୋରାହୁଦ୍ଦିନ ତାଜିବ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ନେତା। ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷର ଗତିବିଧି ମିନ୍ସ ଯାହା ଥିଲା 20 ବର୍ଷ, ସେ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଗତିବିଧି ମିନ୍ସ କିପରି ଚାଲିଲା ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଗତିବିଧି ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷକୁ ମଡରେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଡରେଟ୍ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମଡରେଟ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ମଡରେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମଡରେଟ୍ ସେ ମଡରେଟ୍ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଡରେଟ୍ ଗଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ନରମ ମିନ୍ସ ମଡରେଟ୍ ମିନ୍ସ ନରମ ପନ୍ଥୀ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ନରମ ପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ ଯାହା ଥିଲା ସେ 20 ବର୍ଷକୁ ମଡରେଟ୍ ବା ନରମ ପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଡରେଟ୍ ମିନ୍ସ ନରମ ପନ୍ଥୀ ଯାହାକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ପୁରା ସରକାର ସହିତ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଧିକା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ପୁରା ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଇଂରେଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କେ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଆର୍ଥିକ ମିନ୍ସ ଯିଏ କି ଇଂରେଜମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବା ତା ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା, ରୋକିଦେବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ନରମପନ୍ଥୀ ହିସାବରେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାଚି ପିଲାମାନେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଅଛି সেই ইতিহাসରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପୁଲ ହିସାବରେ, ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନମାନସର ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ବା ସଚେତନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା, ଏହା ଥିଲା ସେଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 5 ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାଇନର ପେପର, ଯେଉଁମାନେ କି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ମାଇନର ରଖିଛନ୍ତି, ମାଇନର ମିନ୍ସ ଜି ରଖିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଥାର୍ଡ଼ ସେମି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।